بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں محمد قمر الزمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوریز انڈسٹریل الیکٹرانکس۔ ویورز، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایس ایم ڈی رجسٹرز۔ اس کے لرننگ جو آبجیکٹیوز ہیں اس کے اندر ہم اس کا انٹروڈکشن کرائیں گے۔ اس کے بعد ہم رجسٹرز کے جو کوڈ سسٹم ہے، اس کی جو ویلیوز ہے، اس کی رجسٹرز کی ویلیوز ہے، وہ کتنے کوڈ سسٹمز کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں۔ 3 ڈیجٹ کوڈ سسٹم، 4 ڈیجٹ کوڈ سسٹم، اس کا ہم آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا پہلے دے چکے ہیں۔ آج تھوڑا سا ان کا ریویژن کرائیں گے، اور بالخصوص EIA96 کوڈ سسٹم جو آج کل بہت زیادہ نیا سسٹم ہے، استعمال ہو رہا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ اس کے بعد ہم آپ کو ایس ایم ڈی رجسٹرز کے سائزز کے کوڈز بتائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو ایس ایم ڈی رجسٹرز کے پاور اور واٹیج بتائیں گے، اور ایس ایم ڈی رجسٹرز کی ٹالرنسز کے بارے میں بتائیں گے۔ تو ویورز، ایس ایم ڈی رجسٹرز جو ہیں وہ آج کل بہت زیادہ استعمال ہو رہے ہیں۔ کنونشنل جو رجسٹر تھے ایکسیل ٹائپ کے، وہ آج کل لیڈز والے استعمال نہیں ہو رہے۔ تو اس لیے اس لیکچر کو آپ غور سے سنیے گا، یہ آپ کے بہت کام آئے گا۔ سب سے پہلے ویورز، آپ کو ہم تھوڑا سا ڈیمونسٹریشن دے دیتے ہیں ایس ایم ڈی رجسٹر کے حوالے سے۔ یہ ایک بورڈ ہے کہ انورٹر کا VFD کا بورڈ ہے۔ اس کے اندر ہم آپ کو کچھ دکھا دیتے ہیں کہ پارٹس جو ہیں ہمارے ایس ایم ڈی رجسٹرز وہ لگے ہوئے کیسے ہیں۔ گو کہ یہ جو ہمارا جو بورڈ ہے یہ کافی پرانا ماڈل ہے، تو اس کے اندر 3 ڈیجٹ سسٹم اور 4 ڈیجٹ سسٹم جو ہے وہ رجسٹرز کے اس میں ہیں، باقی جو EIA96 کے رجسٹر اس میں نہیں ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ رجسٹرز جو ہیں 1003، یہ 4 ڈیجٹ والا ہے۔ تو یہ جو 4 ڈیجٹ سسٹم ہے، اس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو لیفٹ والے جو 3 ڈیجٹ ہیں یہ ہمارے سگنیفیکنٹ نمبر ہوتے ہیں 100، اور جو چوتھا نمبر ہوتا ہے یہ ہمارا ملٹی پلائر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو چھوٹے چھوٹے رجسٹر ہیں، ان کی ویلیوز آپ کو نظر آنا مشکل ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے، یہ رجسٹرز ہیں، یہاں پر آ جائیے۔ یہ بھی جو ہے 1003، یہ بھی 4 ڈیجٹ کے رجسٹرز ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بہت چھوٹے چھوٹے رجسٹر ہیں، اور یہ کامنلی آج کل استعمال ہو رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایس ایم ڈی رجسٹرز کیوں استعمال ہو رہے ہیں، کیوں بنائے جاتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، یہ دیکھیے، یہ عام قسم کے رجسٹرز ہیں، یہ بہت بڑے بڑے ہیں، جگہ زیادہ گھیرتے ہیں، اور یہ ہول تھرو ہیں، یعنی کہ یہاں پر PCB میں سوراخ ہیں جس سے لیڈز اندر گئی ہوئی ہیں، اور وہاں پر ان کو سولڈ کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے، ادھر بھی یہ کنونشنل ٹائپ کے لگے ہوئے ہیں، یہ پاور رجسٹر لگے ہوئے ہیں، ان کو استعمال۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ تھوڑی سی جگہ کے اوپر کتنے سارے کمپوننٹ اس کے آ گئے ہیں۔ تو اس کی ایک تو جگہ بچتی ہے، دوسری بات یہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ پرائسز بھی کم ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ یہ آٹومیٹک مشینوں کے ذریعے سولڈ ہو جاتے ہیں، جو کہ بہت فاسٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کی پروڈکشن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ان کو ایس ایم ڈی کہتے ہیں، سرفیس ماؤنٹ، کہ یہ PCB کے اوپر ہی ماؤنٹ ہو جاتے ہیں، PCB کے آر پار ان کو ماؤنٹ نہیں کرنا ہوتا۔ اور یہ جو سرفیس ماؤنٹ، جو ان کو ایس ایم ڈی ڈیوائسز بولتے ہیں، یہ SMT ٹیکنالوجی، سرفیس ماؤنٹ ٹیکنالوجی ایک ہے، اس کے ذریعے آٹومیٹک مشینز کے ذریعے یہ چھوٹے چھوٹے ٹانکے لگا کے، چھوٹے چھوٹے رجسٹر کو لگا کے، اس سے کیا ہوتا ہے، ٹائم بھی بچتا ہے آٹومیشن کی وجہ سے، اور اسپیس ہی بچتی ہے، PCBs کا سائز بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارے ایس ایم ڈی رجسٹرز یا SMD ڈیوائسز، SMD ٹرانسفر ICs وغیرہ، ان کے بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ تو یہ SMD ڈیوائس یا SMD رجسٹر اس لیے استعمال ہوتے ہیں جگہ بچانے کے لیے، جلدی پروڈکشن کے لیے، اور لو کاسٹ، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کی تھوڑی سی کنسٹرکشن بتا دیتے ہیں آپ کو۔ یہ جو ہے ہمارا ایک ڈائیگرام بنی ہوئی ہے ایس ایم ڈی رجسٹر کی۔ یہ سائیڈ میں آپ کو جو نظر آ رہے ہیں بلیک والے، یہ اس کے کانٹیکٹ ہیں جو کہ ہم سولڈ کرتے ہیں، یہاں پر سولڈنگ ہوتی ہے PCB کے اوپر۔ یہ ہمارا جو ہے یہ باڈی کہہ لیں اس کو، یا اس کو سبسٹریٹ کہہ لیں، ٹھیک ہے، سیرامک کی بنی ہوتی ہے۔ اور اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے بلیک والی بار، ایکچوئل رجسٹر کا میٹیریل یہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا رجسٹر کا میٹیریل ہے، جو کہ کاربن یا میٹل کا واٹ ایور
जो भी है हम आपको पहले बता चुके हैं, ये वो मटेरियल है, और ये मटेरियल यहाँ से इस बॉडी के साथ मिला हुआ होता है, यहाँ से इस बॉडी के साथ इसके जो एंड पॉइंट्स हैं सोल्डिंग के लिए यहाँ से मिला होता है। उसके बाद इसके ऊपर जो है ये एक लेयर होती है जो कि इंसुलेटिंग प्रोटेक्टिव लेयर है, ताकि इसके ऊपर कोई कांटेक्ट ना बन सके या ये ख़राब ना हो सके। तो ये जो है एक कंस्ट्रक्शन है हमारे एसएमडी रेजिस्टर्स की। उसके बाद हम थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं इसकी कोडिंग्स की, वैल्यूज़ की। ये जो नंबर आपको नज़र आ रहे हैं ये हमारे हैं 3 डिजिट सिस्टम, और ये हमारे हैं 4 डिजिट सिस्टम। इसमें ये देख लीजिए, पहले जो 2 डिजिट हैं ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, थर्ड इज़ मल्टीप्लायर। हम हमको पहले डिटेल से बता चुके हैं, तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर 4R7 का मतलब है 4.7 R जो है इसकी डेसिमल पॉइंट को शो करता है। जबकि इसमें आ जाइए आप, 4 डिजिट के अंदर जो पहले 3 डिजिट होते हैं ये हमारे सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं, एज लिख दिए जाते हैं, और चौथा नंबर मल्टीप्लायर होता है। इसी तरीके से इसमें आ जाइए, R जो है वो डेसिमल पॉइंट को शो करता है, इस केस के अंदर 0.22 ओम इसकी वैल्यू है। उसके बाद अब एक नई चीज़ आपको बता देते हैं कि अगर किसी रजिस्टर के ऊपर 1 0 लिखा हो, 2 0 लिखे हों, या 3 0 या 4 0 लिखे हों, तो वो एक लिंक रजिस्टर होता है, सिर्फ लिंक के लिए यूज़ करते हैं, और उसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, 0 ओम रेजिस्टेंस होती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आपको ये भी बताते चलें यहाँ पर कि जो 3 डिजिट वाले रजिस्टर होते हैं इनकी जो टॉलरेंस होती है वो टॉलरेंस कम होती है, 4 डिजिट वाले जो हैं ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं। यूँ समझ लीजिए कि अमूमन जो 3 डिजिट वाले जो रजिस्टर होते हैं ये ±5% टॉलरेंस के होते हैं, और 4 डिजिट वाले ±1% या ±0.5% के होते हैं। ये ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं, ये थोड़े से कम प्रिसाइज होते हैं। लेकिन जब भी कोई रजिस्टर आप लेते हैं उनकी डाटा शीट देखना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं जो कि आज का हमारा ख़ास टॉपिक था, कि जो तीसरा कोड सिस्टम है इसकी वैल्यूज़ का, एक तो 3 डिजिट कोड सिस्टम था, एक था 4 डिजिट कोड सिस्टम। तो जो तीसरे वाला जो कोड सिस्टम है उसको हम कहते हैं EIA96 कोड सिस्टम। ये जो कोड सिस्टम है ये आजकल नया सिस्टम है, और आजकल यही इम्प्लीमेंटेड है जो नए सिस्टम आ रहे हैं उनके अंदर। इसमें होता क्या है कि ये सिस्टम जो है ये रजिस्टर की, एसएमडी रजिस्टर की वैल्यूज़ को बताने के लिए है, और इसके 3 डिजिट्स होते हैं, 1 डिजिट, दूसरा डिजिट और तीसरा डिजिट। ये जो 2 डिजिट होते हैं ये इसके सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं, जिससे हमारी वैल्यू पता चलती है। और उसके बाद जो तीसरा डिजिट है ये हमारा मल्टीप्लायर होता है। अच्छा, अब हम ये बता देते हैं कि EIA का मतलब क्या है। EIA जो है ये अमेरिका की एक एसोसिएशन है, और उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एसोसिएशन, अमेरिकन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एसोसिएशन। ये इस एसोसिएशन ने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। और 96 का मतलब ये है कि ये कोड जो हैं ये इनकी तादाद 96 है। अगर आप यहाँ पर देखें 01 से लेके 24 तक यहाँ पर आ गए, उसके बाद 25 यहाँ से शुरू हुए 48 तक, फिर 49 से शुरू होके, ये मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, 49 से शुरू हो गए 72 तक, और उसके बाद 73 से लेके 96 तक। तो ये कोड हैं। तो ये जो हमारे जो 2 पॉइंट हैं, जो 2 डिजिट हैं, यहाँ पर इन 96 में से कोई सा नंबर लिखा होगा, और 01 से लेके 96 तक 2 डिजिट होते हैं। अब हम फर्ज करते हैं कि हमारा कोई एक नंबर ले लीजिए, 75 ले लीजिए। 75 अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं तो इसका मतलब ये है, 75 का मतलब ये है कि हमारी जो रजिस्टर की जो वैल्यू है वो
75 इस नंबर को ज़ाहिर करता है। ठीक है, उसके बाद आगे जो नंबर है ये वाला, ये है मल्टीप्लायर। अब मल्टीप्लायर क्या होगा? अब मल्टीप्लायर होगा एक अल्फ़ाबेट की सूरत में। ये तो नंबर्स हैं, ये हमारे फर्स्ट और सेकंड पे ये नंबर्स हैं 01 से लेकर 96 तक। मल्टीप्लायर जो हैं ये, इसकी हम बैक साइड में आपको दिखाते हैं, ये मल्टीप्लायर्स। ठीक है, ये जो लेटर्स होगा तीसरे वाला ये मल्टीप्लायर होगा। और इसमें आप देख लीजिए कि अगर ए है माफ़ कीजिएगा, अगर ए है तो इसका मतलब है कोई ज़ीरो नहीं लगेगा और एज इट इज़ इसको लिख दिया जाएगा। अगर बी होगा तो नंबर ऑफ ज़ीरो इज़ 1, सी होगा तो नंबर ऑफ ज़ीरो 2, डी होगा तो 3 0, ई होगा तो 4 0, एफ होगा तो 5 0। और अगर आप इस तरफ चले जाएं, एस या एक्स होगा तो ये क्या होगा 0.1, यानी कि हमारा जो डिजिट है लेफ्ट पे चला जाएगा। और अगर आर या वाई होगा तो 2 डिग्री इधर चला जाएगा। और अगर जेड होगा तो 3 डिग्री हमारा डिजिट इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिए कि जो तीसरा डिजिट हमारा होगा इस नंबर के अंदर, तीसरा जो डिजिट होगा वो हमारा मल्टीप्लायर वो अल्फ़ाबेट्स में होगा। अभी हम यहाँ देख लेते हैं, कोई एक नंबर ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे हम b को ले लेते हैं। b इज इक्वल टू इंटू 10, यानी कि एक हमें इसमें 0 ऐड करना पड़ेगा। हम यहाँ पर b लिख लेते हैं और b को हमने देखा b इज इक्वल टू 10 या नंबर ऑफ 0 1 0। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर b 10 इसमें लिख देते हैं यहाँ पर, या सिंपली 1 0 लिख देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये नंबर हो जाएगा 590 और ये 0। इतने ओम किलो में करना है तो 5.900 किलो ओम। ठीक है, तो ये EIA 96, इसमें 3, क्योंकि SMD जो रजिस्टर होता है वो छोटे साइज़ का होता है, इस पर ज़्यादा लिखने की जगह नहीं होती है। हम उसके ऊपर ये 3 नंबर ये और ये नंबर लिखना मुश्किल हो जाता है। मैंने आपको दिखाया था कि बहुत छोटे छोटे रजिस्टर हैं। तो 2 नंबर होंगे EIA इसके थ्रू, और पहचान भी इसकी यही है कि कोड सिस्टम कौन सा है। अगर 3 नंबर हैं और उनमें से एक नंबर अगर अल्फ़ाबेट है तो आप समझ जाइए कि ये EIA 96 कोड है। कंफ्यूज आपने नहीं होना। अगर तीनों नंबर हैं, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, तो इसका मतलब ये है कि 3 डिजिट कोड सिस्टम है। लेकिन अगर इसमें जो तीसरा जो इसका जो नंबर है वो अगर अल्फ़ाबेट है तो इसका मतलब है कि EIA 96 है। तो ये 2 जो डिजिट होंगे उसको आपने इस कोड में आके उसके सामने देखना है क्या वैल्यू लिखी हुई है। उसके बाद फिर आपने मल्टीप्लायर जो है वो यहाँ देखना है और मल्टीप्लायर में देखना है कि नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने हैं। तो ये आपका था EIA 96 वैल्यूज़ कोड सिस्टम। उसके बाद हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है रजिस्टर्स के साइजेस का, यानी कि SMD रजिस्टर्स के साइजेस का क्या होते हैं। इनके जो साइजेस होते हैं उनके ये नंबर होते हैं, ये इनके साइज़ के नंबर हैं। और इन साइजेस को हम mm के अंदर भी देख सकते हैं और इंचेस में भी देख सकते हैं। तो मैं आपको समझाने के लिए इंचेस को प्रेफर करूंगा। और उसका तरीका ये है कि ये जो 4 फिगर जो होते हैं इसके साइज़ के, इसको आप 2 हिस्सों में तकसीम कर लीजिए, लेफ़्ट वाले 2 और राइट वाले 2। तो ये जो 29 है और 20 है, यहाँ पर आप देखिए इंचेस में, तो ये 0.29 और 0.20, यानी कि 29 और 20 पॉइंट के बाद यहाँ पर आ गए। ये आपकी जो है उसकी लेंथ है और ये आपकी उसकी चौड़ाई है, जिसको ब्रेथ बोलते हैं। तो इन नंबर से आप बिल्कुल आसानी से इंचेस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये 1806 था तो ये 18 अलग कर दिया, 6 अलग कर दिया, इनके शुरू में पॉइंट लगा दिया। ये देखिए 18 के इर्द गिर्द पॉइंट लगा दिया, लेफ्ट पे इधर पॉइंट लगा दिया, और ये आपके बन गए इंचेस। ठीक है, उसके बाद आप इंचेस से इसको आप यहाँ mm में कन्वर्ट आराम से कर सकते हैं। तो इसके जो साइज़ हैं ये स्टैंडर्ड साइज़ अमूमन यही हैं। ये सबसे छोटा साइज़ है और उससे करते 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 ऊपर साइज़ बड़ा होता जाता है।
اب یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو سائز ہے 0201 بالکل چھوٹا سائز ہے، یہ عموماً بلو 50 وولٹ کے استعمال ہوتا ہے، یہ تقریباً 50 وولٹ تک استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے وولٹیجز جو ہیں یہ اوپر جاتے ہیں، یہ والے جو نمبرز ہیں یہ 200 وولٹ تک استعمال ہوتے ہیں، یہ والا نمبر 150 وولٹ تک، ٹھیک ہے، اور یہ والے دونوں جو ہیں 50 وولٹ کے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ان کی وولٹیج کی ریٹنگز بھی ہیں، لیکن ہمارا ٹاپک تھا اس کے سائزز کا، سائزز کے یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کا جو آسان طریقہ یاد کرنے کا کہ 4 میں سے 2 جو ہے یہ لیفٹ والے جو ہیں یہ اس کی لینتھ ہے، اگر یہ ایسے کر کے ایک آپ کا ایس ایم ڈی رجسٹر ہے تو یہ آپ کا جو ہے یہ لینتھ ہے اور یہ آپ کی بریتھ ہے، چوڑائی، تو یہ آپ کی بریتھ ہے، اور اس طریقے سے آپ پوائنٹ یہاں لگا کے انچز میں لے سکتے ہیں اور انچز سے آپ ایم ایم میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایس ایم ڈی رجسٹرز کی پاور ریٹنگ کا۔ تو یہ ویورز دیکھیے، یہ پیکج ٹائپس ہیں، یہ وہی ہیں، یہ چھوٹے والا اور اس طرح پیکج بڑا ہوتا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے جو چھوٹے والا تھا 0.02 انٹو 0.01 انچز میں، یہ دیکھیے، تو اس میں کیا ہے کہ اس کی جو پاور ریٹنگ ہے وہ 1/20 1/20 واٹ ہے، یعنی کہ بہت کم واٹیج ہیں اس کے، چھوٹا ہوتا ہے اس لیے واٹیج کم ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کے اوپر یہ ہے، پھر یہ 1/16 واٹ، یہ بھی اس کی جو ہے نا واٹیج بڑھتے جا رہے ہیں، یہاں سے سائز بڑھتا جا رہا ہے، یہاں سے واٹیج بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور جو 25/12 ہے، 25/12 کا جو سائز ہے وہ 1 واٹ ہے، اور 20/20 جو ہے وہ آدھا واٹ ہے، اور 12/10 جو ہے اس کی کوارٹر واٹ ہے، اور اس کے بعد 12/6 جو ہے وہ 1/8 واٹ، اور انہی رینجز کے اندر آپ کو جو ہمارے جو نارمل جو ایکشل رجسٹرز ملتے ہیں وہ 1/8 واٹ سے شروع ہو کے اوپر کی طرف جاتے ہیں، تو یہ 1 واٹ کا ہے۔ اس کے بعد اس سے جو آگے جو اس کے جو سائز ہیں بڑا 25/12 کے بعد 27/25 29/20 یہ پھر 2 واٹ تک چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تھے اس کے واٹیج، پاور ہینڈلنگ کیپیسٹی، واٹیج کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ کتنی ہیٹ کو برداشت کر سکتے ہیں۔ جتنی زیادہ ہیٹ اس میں ایکسپیکٹڈ ہوگی اتنا ہی بڑا آپ کو رجسٹر لگانا پڑے گا اور اتنے اس کے واٹیج ہوں گے تاکہ وہ جل نہ سکے۔ تو ویورز، یہ ایک چھوٹا سا لیکچر تھا ایس ایم ڈی رجسٹرز کے حوالے سے، یہ آج کل بہت زیادہ یوز ہو رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ایس ایم ڈی رجسٹر کے بارے میں کافی باتیں نئی پتہ چلی ہوں گی، اور اگر پتہ چلی ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلے کسی لیکچر میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔